오늘 이 자리는 프랑스와 프로보 사장님과 석별의 정을 나누는 마지막 자리임과 동시에 박동훈 신임 사장님을 소개하는 자리입니다. 행사에 앞서 바쁘신 가운데에도 함께해 주신 많은 분들께 감사의 말씀드립니다. 지난 4년 7개월 동안 르노 삼성자동차는 위기를 딛고 괄목할 만한 성장을 이뤄냈습니다. 그리고 그 중심에는 언제나 항상 저희 프랑스와 프로보 사장님이 계셨는데요. 르노 삼성자동차의 회생의 주역이신 프랑스와 프로보 사장님께서 한국의 기자단 여러분께 마지막 인사 말씀을 드리겠습니다. 힘찬 환영의 박수 부탁드리겠습니다. 우선 여러분 모든 기자분들께 거의 지난 5년간 이렇게 진심 어린 성원을 보내주셔서 감사하다는 말씀 드립니다. Renault Samsung Motors faced a tough time, but we were able to turn around, mainly through product improvement, new design and fuel efficiency, downsizing technologies, but also to improve sharply the competitiveness of our company, with, for instance, a successful export of Nissan Rogue to the United States. 그래서 저희 RSM, 르노 삼성 자동차가 어려운 시기가 있었던 것이 사실입니다. 하지만 저희가 이런 어려운 시기를 잘 이겨냈습니다. 그러면서 제품이 개선되고 저희 디자인이 개선되었을 뿐만 아니라 연비 효율의 향상이라던가 다운사이징에 대해서 굳이 말씀드리지 않아도 될 것 같습니다. 더욱 중요한 것은 저희의 경쟁력이 더욱 향상되었다는 것입니다. 그래서 북미 시장에 닛산 로그를 매우 성공적으로 수출하게 되었습니다. And finally, in 2016, we are launching now successfully SM6, the first localized model of the new generation of cars of Renault Samsung Motors. 그리고 2016년에 저희가 성공적으로 SM6 런칭을 했습니다. 최초로 한국에서 저희가 이런 부품의 국산화를 통해서 만들어낸 그런 제품이죠. 바로 차세대 제품입니다. Due to all our employees, but also all stakeholders, including yours, we were able to turn around and we are now in a sustainable, profitable, growing path for our company. It was for me, for sure, the most challenging job, but very much rewarding time, and it is really memorable time for all my career life. 이렇게 저희가 성공을 할 수 있었던 데는 우리 임직원 분들의 노력이 컸고요. 더 나아가서 여러분, 기자님들을 비롯한 이해 관계자 여러분의 성원이 참 힘입은 바가 큽니다. 이를 통해 저희는 보다 지속 가능한 그리고 수익을 추구할 수 있는 그런 방향으로 나아갈 수 있는 토대를 마련했다고 봅니다. 사실 제가 이제까지 커리어 인생에서 르노 삼성 자동차에서 일했던 것이 참 가장 힘들기도 했지만 동시에 너무나 보람이 있었고 또 제가 절대 잊지 못한 그런 순간들입니다. At the beginning, I was sometimes surprised because you were quite negative towards Renault Samsung, and my team explained to me that you were somehow negative because you expect more than average from Renault Samsung Motors. You expect Renault Samsung Motors being a kind of pathfinder in the Korean automotive industry. So my request to all of you today is really please keep being very demanding towards our company. 예, 처음에 제가 막 부임을 했을 때 저희 직원들이 제가 이렇게 말을 했습니다. 보통 이제 기자분들께서도 그렇고 저희 르노 삼성에 대해서만은 좀 더 많은 것을 요구하는 그런 경향이 있다. 우리를 좀 질책을 하신다고 해야 할까요? 그래서 르노 삼성에 대해서는 평균 이상의 무언가 다른 걸 보여주기를 원한다. 그런 얘기를 들었습니다. 그만큼 한국 자동차 산업계에서 저희가 어떤 패스파인더로서 앞으로 가는 그런 방향을 설정하는 그런 역할을 한다는 것인데요. 기자 여러분님들 앞으로도 계속해서 저희의 이와 같은 조금은 까다로울 수도 있지만 이런 질책을 또 성원을 부탁드립니다. Having said all of this, I think today my biggest achievement is maybe that RSM employees today are more confident about our company and about our future, and also that the leading team of Renault Samsung Motors is really very strong, and I'm very proud of this. 특히나 제가 생각하기에 가장 큰 제가 이룬 성취가 있다면 바로 우리 기업과 우리 기업의 미래에 대해서 우리 임직원들이 보다 큰 자신감을 갖게 되었다는 것, 이게 바로 아닌가 싶습니다. 또 우리를 이끌고 있는 그런 팀들 역시 이전보다 훨씬 자신감 있는 모습을 보여주고 있습니다. Now, after finishing my duty, I pass my position of CEO to our newly
appointed CEO, Mr. Dong Hoon Park. I've been working with Mr. Park for more than 2 years now, and I was really impressed by the very strong vision of Mr. Park about the evolution of the Korean market and great achievement and vision about our brand and product positioning. I'm sure that he will continue to develop Renault Samsung and Renault Samsung to play a major and different role in the Korean automotive industry. So please support Mr. Park as much as you supported me. Please also support Renault Samsung communication team, Miss Wang, her team, and please support RSM as a company. 그래서 제가 이제 임기를 마치면서 저는 박동훈 신임 사장님께 제 자리를 이렇게 넘기고 갑니다. 제가 박동훈 사장님을 함께 이제 일해온 지는 2년 이상이 되었는데요. 정말 깊은 그런 인상을 받았습니다. 사장님이 갖고 계신 그런 신임 사장님이 갖고 계신 그런 비전이라던가 한국의 자동차 이런 산업계에 대해서 갖고 있는 비전이나 어떤 헌신 그리고 제품을 통해서 보여주신 이런 성취, 능력, 역량에 대해서 저는 의심하지 않습니다. 그래서 앞으로 저희는 르노 삼성 자동차가 한국의 자동차 시장에서 무언가 주역이 되면서도 동시에 타사와는 차별화되는 그런 역할을 맡아 나갈 것이라고 확신합니다. 그래서 제게 보여주셨던 그런 지원, 지지를 우리 박동훈 신임 사장님께도 여러분께서 똑같이 보여주셨으면 하는 그런 바람이 있습니다. 또 잊지 말아야 할 것은 또 저희 홍보본부에 저희 황은영 본부장님에 대한 지원도 부탁드립니다. 그리고 물론 저희 RSM, 르노 삼성 자동차에 대한 지원도 변함없이 부탁드립니다. At last, once again, thank you for your active encouragement. I gave a lot working day and night for Renault Samsung. But I feel I receive much more. I receive much more from RSM employees. I receive much more from all stakeholders, especially from you. And if you allow me, I receive much more at all from Korea. I will not be far because I will go to China. So I will be also very pleased to see you again in China and maybe next month in Beijing Motor Show. So see you very soon. 감사합니다. 네, 그래서 여러분 그동안 격려에 감사드립니다. 제가 르노 삼성 자동차에서 일하면서 바로 우리 직원분들 그리고 여러분 기자분들을 비롯한 우리 이해관 관계자분들로부터 훨씬 더 많은 것을 얻고 갑니다. 네, 이런 느낌이 있고요. 또 제가 다음 부임하는 곳이 바로 한국에서 멀지 않습니다. 바로 중국입니다. 아마 다음 달 베이징 모터쇼에서 뵐 수도 있을 것 같고요. 제가 멀리 있지 않다는 사실을 좀 기억해 주십시오. 감사합니다. 감사드립니다. 다음은 르노 삼성 자동차의 새로운 주축이 되실 박동훈 신임 사장님의 말씀이 있겠습니다. 여러분 힘찬 박수 부탁드립니다. 여러분 안녕하세요. 사실 오늘은 좋은 날이라기보다는 진심으로 저희 르노 삼성 자동차에서는 슬프기도 한 날입니다. 오늘로 어떻게 보면 공식적으로 이제 우리 프로보 사장께서 그동안에 르노 삼성에 쏟았던 그 모든 열정이라든가 애정이 어떻게 보면 이제 끝나간다는 그런 날이기 때문에 사실 제가 2년 반 동안 프로보 사장님하고 같이 일을 하면서 느낀 게 굉장히 많았습니다. 24시간 회사를 위해서 열정을 보여주셨고 사실 저 같으면은 이런 자리에서 눈물을 흘릴 것 같은 생각이 들었어요. 그동안에 진짜 많은 것을 저희한테 남겨주셨고 프로보 사장께서는 제가 그렇게 말씀드린 적이 있습니다. 명의였다. 그러니까는 회사가 진짜 거의 사람을 치면 중병에 걸려서 죽기 직전까지 간 그런 환자를 살려놓으신 분이라고 저는 생각을 하고요. 그런 의미에서 굉장히 존경을 하고 협력을 할 수 있게끔 많은 그 노력을 했습니다. 또 그동안에 우리 르노 삼성 자동차가 이렇게 사실 단기간 만에
턴어라운드를 이룰 수 있었던 것은 프로페서 사장님의 덕택이었다고 생각을 하고요. 또 한 가지는 어떤 그 변화를 추구하고 하는 데 있어서 제안을 드리면 그것을 주저없이 받아들여 주셨다는 것이 저희 회사를 다시 이렇게 턴어라운드 시키는 데 가장 중요한 역할이 아니었던가 생각을 합니다. 그동안 리바이벌 플랜을 하면서 남들이 할 수 없는 굉장히 어려운 일들을 많이 하셨고요. 또 르노 삼성 자동차가 앞으로 가야 될 중장기 플랜에 대해서도 확실하게 방향을 제시하고 또 플랜을 끝내놓고 가시게 됐습니다. 한편으로는 르노 닛산 얼라이언스에서 가장 중요하게 보고 있는 중국 시장의 책임을 맡으시게 됐는데 이 역시 또 그동안에 여기서 한국에서 보여주셨던 그런 여러 가지 능력에 대해서 가장 중요한 전략적인 마켓에 또 책임자로 가시게 됐다는 것, 또 저로서도 굉장히 기쁘게 생각합니다. 저희 르노 삼성 자동차는 2016년 목표로 삼는 것이 세 가지가 있습니다. 판매, 품질, 그리고 생산에 있어서 모든 목표를 아직까지 좀 이른 감은 있지만 달성할 수 있을 것으로 보입니다. SM6는 5월까지 2만 대를 저희가 출고를 시킨다는 목표를 이미 발표드린 바가 있었고 연말까지 최소 5만 대 판매를 목표로 하고 있습니다. 제가 이것을 목표를 말씀을 드렸을 때 최초로 말씀을 드렸을 때 많은 분들이 깜짝 놀라시는 것 같았는데요. 지금은 그것이 어느 정도 현실로 다가오고 있다는 생각이 들고 있습니다. 이렇게 함으로 해서 저희 르노 삼성 자동차는 총 10만 대 정도 판매를 금년에는 할 수 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 자꾸만 특히 이제 기자 여러분들께서는 몇 분 할 거냐 어떤 숫자를 말씀해 주시는 걸 좋아하기 때문에 제가 말씀을 드린다면 판매 목표 3위 적어도 금년이 아니라면 내년까지는 저희가 할 생각을 가지고 있습니다. SM6뿐만이 아니라 금년에는 뭐 아시는 분들은 이미 아시겠지만 QM5의 후속 모델도 하반기 중에 새로 소개될 예정으로 있습니다. 그래서 어떻게 보면 르노 삼성의 미래를 이끌 장기 모델, 장기 비전을 충족시킬 수 있는 두 개의 모델이 금년에 출시가 되면서 금년이 그렇기 때문에 저희로서는 굉장히 중요한 한 해가 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 조금 아까 프로버 사장님께서도 말씀하셨지만 좀 더 다른 방향으로 저희 르노 삼성 자동차가 포지셔닝이 돼야 된다고 저도 믿고 있고 국내 자동차 회사들과는 조금 다른 시장 공략을 해야 되겠다는 것이 저희가 가지고 있는 생각입니다. 제가 뭐 여러 차례 말씀을 드린 적이 있지만 누가 뭐래도 이 우리나라 자동차 시장은 현대자동차가 만들어 놓은 시장이고 현대자동차가 짜놓은 놀이터라고 보시면 될 것 같습니다. 지금까지 저희가 그 놀이터에서 같이 놀아왔는데 이제는 르노 삼성 자동차도 나름대로의 그 놀이터를 만들어서 그것을 가지고 또 하나의 다른 점을 고객들한테 어필할 수 있는 상태가 되어 있지 않을까 하는 생각을 하고요. 그런 점으로 저는 앞으로 계속해서 회사를 이끌어 갈 생각으로 있습니다. 가장 중요한 것은 그렇게 하기 위해서 우선 회사는 사람이 운영을 하게 되어 있는 건데 그 사람이 뭐 단순히 탑 매니지먼트뿐만이 아니라 회사에 근무하는 모든 직원들이 결국은 회사를 끌고 간다고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 지금 아직까지 뭐 어떻게 하겠다는 포부를 구체적으로 말씀드릴 수 있는 단계는 아니지만 한 가지 분명한 것은 우리 회사에 근무하고 있는 직원들의 가족들이 가장이 근무하는 회사에 대해서
자랑스럽게 친구나 이웃들에게 말할 수 있는 회사가 되게끔 노력을 하겠다는 것이 제가 지금 이 자리에서 말씀드릴 수 있는 내용이 되겠습니다. 그동안도 많이 기자단 여러분들께서 르노삼성에 대해서 좋은 조언도 많이 해주셨고 또 평가도 많이 내려주셨는데 앞으로도 계속해서 여러분들의 계속적인 관심과 응원을 부탁을 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 말씀 감사합니다. 그 프로 사장님께 여쭙겠습니다. 한국에서 근무하신 동안 힘든 순간들이 많았을 텐데요. 가장 힘들었던 순간이 있다면 어떤 부분일까 하는 궁금함이 있습니다. 그리고 후임의 박 사장님한테 이런 공식적인 자리에서 당부를 드린다면 혹은 목표치를 제시해 주신다면 어떤 것들이 있을지 한 말씀해 주십시오. Okay, so about your question, what was the most difficult time? I think the 2 first year, for sure, because we had to completely reshuffle the company, and it was very painful. And when you are executive, you have to do, but it does not mean that it is easy. It does not mean that it is not painful. So for me, it was the most difficult time. 일단 첫 번째 질문, 가장 어려웠던 시기는 제가 부임하고 첫 2년 동안이었던 것 같습니다. 좀 그 당시에 저희가 어려웠던 시기고 경쟁력 회복을 위해서 불가피한 하지만 또 참 가슴이 아픈 그런 결정들을 내려야 했기 때문에 그때가 가장 힘들었고요. I think today Renault Samsung is a robust and good company. But what Mr. Park and the leading team of RSM, the Korean leading team of RSM, can do is to shift RSM from a good company to a great company. And for this, I'm sure that a Korean CEO and the strong executive local team is really the best way not to do only a good company, but a great company. 현재 우리 르노 삼성 자동차가 이미 굉장히 굳건한 입지를 구축했고 이제 좋은 그런 기업이 되었다라고 생각합니다. 이제 박동훈 사장님께서 취임을 하시면서 한국인 CEO로서 이런 우리 르노 삼성 자동차의 로컬 팀을 이제 구성하게 된 것인데요. 이것이야말로 우리 르노 삼성 자동차가 이제는 좋은 기업에서 훌륭한 기업으로 도약하는 데 최상의 솔루션이 아닌가 싶습니다. 그래서 이런 것이 저는 가능하다고 봅니다. 프로 사장님께 여쭙겠습니다. 영전 축하드리고요. 앞으로 이제 뭐 중국 르노 사장이 되셔서 이제 중국에 대해서 공부도 많이 하셨을 텐데 뭐 아직 이른 질문일 것 같긴 하지만 이제 중국산 자동차들 수출 얘기도 많이 나오고 앞으로 이제 중국 르노하고 한국 르노하고 공장 간의 경쟁이 많이 벌어질 텐데 이 한국 르노의 생산 장점 같은 걸 이제 중국에 또 도입하고 그럴 더 많을 텐데 그런 앞으로 한국산 그 자동차하고 중국산 자동차의 경쟁 전망에 대해서 어떻게 보시는지 르노에 한해서 말씀해 주시면 감사하겠습니다. First of all, the strategy of Renault in China is to grow in the Chinese market. And it's the biggest market in the world, and Renault is quite small. So all the efforts of Renault in China is clearly to address the Chinese market and not to export. That's my first remark. 일단 저희 중국 시장에서 저희 르노가 갖고 있는 전략에 대해서 좀 말씀드리고 싶습니다. 르노의 전략은 중국 시장 자체를 키운다입니다. 아시겠지만 중국 시장이 전 세계 최대의 자동차 시장이지만 여기서 르노가 차지하고 있는 입지는 아직 작습니다. 그래서 일단은 중국 시장을 키운다라는 것이 르노의 전략이고요. And the second is about
about Busan plant. There is many potential competitors for Busan plant in Renault-Nissan alliance. And my conviction is that RSM today can perfectly be sustainable and competitive on a long-term basis if we continue to work closely with our suppliers on one side and to implement a strong plan in Busan in terms of competitiveness based on smooth labor relationship. I know in Korea there is many doubts about this, but I remind you that as far as RSM is concerned, we signed an important big deal agreement with our union and employees, and it is why I have full confidence that we have now the good strategy to make our Busan plant sustainable on a long-term basis. 두 번째로는 이제 부산 공장 측면에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 물론 저희 르노-니산 얼라이언스 내에서 부산 공장의 그런 경쟁사라 부를 수 있는 공장들이 많은 것은 사실입니다. 하지만 현재 우리 르노 삼성 자동차의 상태를 보았을 때 저는 장기적으로 분명히 지속 가능하고도 경쟁력 있는 이런 길로 갈 수 있다라고 저는 생각합니다. 물론 여기에는 전제가 있습니다. 우리 공급사들과의 그런 협력 관계가 중요할 것이고 직원 여러분들에도 협력이 중요할 텐데요. 일단 저희 그런 노사 관계가 원활하다라는 점을 또 말씀드리고 싶고요. 걱정하는 그런 목소리가 있는 것도 알고 있습니다. 하지만 아시다시피 저희가 노조와 빅딜 협상을 성공적으로 마무리했습니다. 그래서 저는 100% 아주 전적으로 이에 대해서는 자신감을 갖고 있고 우리 부산 공장이 앞으로 지속 가능한 그런 공장이 될 수 있다라고 믿습니다. And I take also the opportunity to highlight the very strong support of Busan community to our plant and to our company. And the support of all Busan stakeholders is also a key success factor in order to help RSM to have Busan plant competitive on the long run. 또 이 자리를 빌어 말씀드리고 싶은 것이 바로 부산의 그런 시민 여러분, 부산이라는 그런 공동체에 대해서 우리 부산 공장 그리고 저희 르노 삼성 자동차에 대해 보여주신 지원에 대해서 감사하다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 이런 부산 이해 관계자분들의 전폭적인 지지가 저희가 이렇게 성공을 하는 데 큰 요인이었다고 봅니다. 그 지속 가능한 경쟁력을 말씀하셔서 좀 궁금한 부분이 지난해 감사보고서는 아직 나오지 않았지만 2014년도 감사보고서를 보면 이익이 늘었음에도 불구하고 연금이는 그닥 늘지 않았고 그러니까 르노나 특수관계인에서 거래관계는 훨씬 많이 늘었더라고요. 배당도 많이 늘었고요. 그래서 구체적으로 경쟁력 있고 지속 가능한 공장을 어떻게 만들 것인지 신임 사장님께 여쭤보고 싶고요. 그다음에 르노 생산 물량이 2017년 정확히 제가 잘 기억이 안 나는데 곧 이제 마무리되는 걸로 알고 있습니다. 그 이후에 생산 물량 확보는 어떻게 지금 전략을 짜고 계신지 궁금합니다. 지속 가능한 생산 공장에 대한 문제는 단순하게 재무적인 측면에서만 볼 문제는 아니라고 생각을 합니다. 여러 가지 공장 르노 니산 알라이언스에서 공장 그 생산 기지를 최적화하는 여러 가지 그 방법들이 있고요. 그 방법들을 지금까지 저희 부산 공장이 굉장히 뼈를 깎는 노력을 하면서 지금까지 많은 성과를 이루어왔고요. 그 성과가 앞으로도 계속해서 잘 좋은 방향으로 나타날 것으로 보고 있습니다. 여기에다가 제가 할 수 있는 일은 한국인 CEO로서 좀 더 직원들한테 긍정적인 에너지를 심어주면서 그런 그 성과를 더 낼 수 있게끔 저희가 일본에 있는 르노-니산 알라이언스 공장에 비해서 저는 이제 점점 떨어질 것이 없는 정도의 생산성까지 올라왔다고 보고 있는데 그것을 좀 더 강조를 해서 앞으로 그 르노-니산이 가지고 있는 여러 생산 기지 중에서 가장 그 효율적인 그 생산 공장을 만드는 것이 지속 가능한 유일한 방법이라고 저는 생각을 합니다. 영정과 새로 취임 축하드리고요.
우선은 그 프로 사장 계실 때하고 본사에서 직접 오신 분하고 외부에서 오신 분하고에 봤을 때 이른바 이제 수출해야 될 물량을 확보하는 게 가장 중요할 것 같아요. 노조랑 이렇게 대화하기 위해서는. 그래서 이제 앞으로 이제 수출 물량 확보를 어떻게 하실지가 좀 궁금하고요. 이 박동근 사장님 오시고 나서 이제 르노삼성이 취약했던 게 마케팅 분야였는데 되게 많은 혁신과 변화를 가져오셨는데 앞으로 취임하시면 뭐 어떤 부분에 대해서 조직 역량을 좀 강화하실지 이런 계획 있으시면 말씀 부탁드리겠습니다. I will answer first and then you can complete. First of all, the most important for Renault Samsung is the domestic market. So there is no sustainable, bright future for Renault Samsung without a reasonable presence in the domestic market. And it is why, in that sense, the fact that Mr. Park was leading the sales and marketing very successfully is, from my perspective, the best key success factor in order to deliver the long-term vision of the company. That's my answer to your question, and Mr. Park will complete. 제가 우선 조금 답변을 드리고 싶습니다. 왜냐하면 수출 물량에 대해서 언급을 하셨는데요. 저희 르노 삼성 자동차의 최대 지금 가장 중요한 것은 바로 내수 시장입니다. 그래서 내수 시장에서 저희가 뭔가를 확보해야만 바로 지속 가능한 밝은 그런 미래가 있다고 보고요. 그래서 내수 시장을 탄탄히 하는 것이 가장 중요한 목표입니다. 이런 면에서 저희 박동훈 신임 사장님께서 이전에 그런 세일즈 마케팅을 맡으셨기 때문에 이런 르노 삼성 자동차의 장기적인 발전을 위해서 일하는데 가장 최적의 적임자다라고 저는 또 생각합니다. 네, 제가 영업본부장 시절에 강조했던 게 저는 그 사람들의 의식이라고 생각을 했습니다. 직원들의 의식. 예를 들어서 너무 우리 거에만 집착을 하고 남들이 무엇을 하는지를 잘 모르는 것 같은 느낌을 여러 번 받았고요. 그건 어떻게 보면은 바깥으로 뛰어야 되겠다는 그 자신감의 결여가 있지 않았나 하는 생각이 들어서 제가 오자마자 우리 영업본부 직원들을 상대로 공식적으로 얘기를 한 첫 마디는 쫄지마라는 말을 했습니다. 이런 분위기가 저희 그 영업과 마케팅에서는 어느 정도 먹혀 들어가서 그동안에 사람들의 의식구조가 많이 바뀌었고 두려움을 모르는 조직으로 지금 차츰 변모해 나가고 있습니다. 제가 사장으로서 할 수 있는, 한국인 사장으로서 할 수 있는 공헌할 수 있는 게 여러 가지가 있겠지만 그 중에서 제가 가장 잘할 수 있는 부분이 바로 그런 직원들의 의식구조를 좀 더 긍정적이고 두려움을 모르는 조직으로 바꿔나가야 되는 것이 제가 해야 될 첫 번째 일이 아닌가라는 생각을 하고요. 그거 이외에 다른 제가 지금 와서 무슨 생산의 전문가가 되겠다고 그쪽으로 파고 들어가는 것도 좀 합당치 않은 일이라고 생각이 되고 또 내가 무슨 엔지니어링의 끝까지 내가 끝판을 다 보겠다 하고 덤벼드는 것도 사실 말이 안 되는 얘기고요. 지금 사실은 르노 닛산 알라이언스에서 저를 르노 삼성 자동차의 CEO로 지명을 한 가장 큰 원인은 저보다도 저희 르노 삼성 자동차의 매니지먼트가 상당히 튼튼하다, 팀워크가 좋다 하는 그런 의미에서 저에게 이 자리를 맡긴 것으로 알고 있기 때문에 기존의 각 분야에서 전문가들이 제대로 뛸 수 있게끔 서포트를 해주는 것이 제가 앞으로 사장으로서 해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 합니다. 그렇게 함으로 해서 그들이 각 분야에서 자기 능력을 최대한으로 발휘할 수가 있다면 르노 삼성은 지금보다 더 커질 수 있다고 저는 생각을 합니다. 우리 박동훈 신임 사장님께서 초창기 이제 부사장님으로 취임하실 때 식당에서 기자들에게 던졌던 일성도 현대자동차를 따라잡겠다라고 했던 그게 지금 기억이 나는데요. 그리고 행사 때마다 항상 이제 말씀하셨던 게 현대자동차와의 비교가 많았고요.
오늘 또 이제 그 말씀을 이제 다른 놀이터에서 놀도록 하겠다고 말씀하셨는데, 그렇다면 그동안 현대자동차의 놀이터는 무엇이었고 이제 앞으로 이제 르노 삼성을 다른 놀이터로 어떤 놀이터를 만드실 계획이신지 그게 궁금하고요. 이제 또 하나는 이제 앞으로 나올 르노 삼성의 자동차가 클리오라든가 이제 르노 모델을 들여와서 국내 시장에 판매하는 계획이 지금 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 내수 시장에서 르노 삼성이 성공해야 된다라고 하는 그 과제가 있는데, 앞으로 르노 삼성의 독자 모델 개발 계획은 없으신지요? 네, 첫 번째 제가 현대를 따라잡겠다고 말씀드린 적은 없어요. 한번 맞짱 떠보겠다는 식으로 표현을 한 적은 있는데, 아까도 제가 인사 말씀드릴 때 드렸지만 이 시장은 현대가 만들어 놓은 시장이고 현대가 주인 노릇을 충분히 할 수 있는 시장이라고 저는 봅니다. 그리고 그렇다면 현대가 만들어 놓은 놀이터를 왜 이 시장을 현대가 만들어 놓은 놀이터라고 보느냐, 그거는 지금 현재 대한민국의 자동차 시장이라고 보시면 될 것 같아요. 저희 르노 삼성이 가야 될 길은 그들이 가고 있는 모든, 예를 들어서 세그멘테이션이라든가 차에 대한 그 새로운 트렌드라든가 하는 것을 그대로 가는 것보다는 그들이 놓치는 부분들이 상당히 많이 있습니다. 제 눈에는요. 그런 부분, 소비자들을 좀 더 그들과 다른 각도에서 연구를 해서 소비자들로 하여금, 예를 들어서 식당에 들어왔을 때 메뉴가 뭐 한 가지만 있는 게 아니라 두세 가지가 될 수 있게끔 한다는 그런 개념에 좀 더 폭넓은 선택을 할 수 있는 그 시장을 나름대로 구축을 해 나가겠다 하는 것이 제가 드렸던 말씀이고요. 그 다음에 앞으로 수입차를 들여오는 문제에 대해서 저는 이런 각도로 보고 있습니다. 일단 처음 중요한 거는 그동안 저희가 적극적으로 르노 차를 한국 시장에 들여오지 적극적으로까지는 하지 않았던 가장 큰 이유는, 일단 르노 삼성 자동차의 가장 중요한 부분은 생산입니다. 그래서 생산을 이끌기 위해서는 우리가 만드는 차에 대한 판매가 제대로 이루어져야 된다 하는 것이 기본적으로 전제가 깔려 있고, 그렇게 하기 위해서는 우리 기존에 있는 영업 조직들이 일단 우리 부산 공장에서 만드는 차에 먼저 집중을 해야 된다는 전제 조건이 따릅니다. 그래서 각 속도를 우리가 내지 못했어요. 수입차를 늘리는 거에 대해서는. 근데 지금은 이제 SM6로 굉장히 지금 잘 나가고 있고, 그렇기 때문에 우리 부산 공장에서 만드는 차에 대한 물량에 대한 문제점은 이제 차츰 사라져 간다고 생각합니다. 또 금년에 이제 QM5 후속이 나오기 때문에 아마 부산 공장은 계속해서 거의 풀 캐파로 돌아가야 될 거라고 생각을 하고, 그렇다면 우리 르노 삼성이 가지고 있는 다른 국내에 존재하는 다른 자동차 회사들보다 유리한 점이 뭐냐 하는 것을 생각해 봤을 때, 우리가 부족한 라인업의 빈 부분을 르노 차를 가지고 수입차, 우리 지금 QM3가 하듯이 가지고 들어와서 또 하나의 새로운 바람을 일으키고, QM3 제가 여러 차례 말씀드렸지만 한국에 존재하지 않는 세그먼트의 차를 가지고 들어와서 그게 지금에 와서는 많은 회사들이 그 시장에 지금 뛰어들어오고 있거든요. 그 세그먼트에. 이런 일들을 해야 되는 게 앞으로 르노 삼성 자동차가 해야 될 일이 아닌가 하는 생각을 합니다. 또 신제품 개발에 대해서는 이 자리에서 어떤 제품을 개발하고 있다고 말씀을 드릴 수는 없지만, 우리가 르노 삼성이 지속적으로 성장을 하기 위해서는 한국에서 생산을 하는 차들이 계속해서 준비가 되고 그것들이 성공을 거둬야 된다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그에 대한 노력은 앞으로도 계속해서 진행이 될 예정입니다.